त्यसपछि गरौँला डेटाबेस डिजाइनको अदर कुराहरू चाहिँ त्यसपछि गरौँला जस्तो लाग्यो अरु साथीहरु पनि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ लेट देम जोइन हामी सुरु पनि गर्दै गरौँ So we were learning about normalization. You have already you have already learned it in your DBMS, but still we are talking about database design here. So for database design, you should go through normalization as well. So we will have a revision of the first three normal forms. We have discussed about first and second normal form yesterday. Though I will revise it once again quickly. So normalization, as you already know, is the process of breaking down or splitting a table into smaller manageable tables and relating them together, right? The main purpose of normalization is to increase the consistency or integrity and to reduce the redundancy, right? यसलाई सम्झिने तरिका पनि मैले भनेको थिएँ रिडन्डेन्सीको आरलाई आर फर रिडन्डेन्सी आर फर रिड्युस गर्ने अनि इन्टिग्रिटीलाई इन्क्रिज गर्ने आई फर इन्टिग्रिटीलाई आई फर इन्क्रिज गर्ने त्यति तपाईले सम्झिनु भयो भने अरु बाँकी कुराहरु याद भइहाल्छ you should know the meaning of what is integrity or consistency and what is redundancy. Okay, so normalization, the main purpose of normalization is that so the main first three normal forms known as 1NF, 2NF, 3NF are commonly used forms of normalization. So the first normal form states that the fields in a table should have atomic value and there should be no repeating groups. Okay, or you can memorize it like no repeating elements or group of elements. That means a single field can have a single value, right? It cannot have a group of values, it cannot have group of elements, it can have only atomic value or a single value, and there should be no repeating groups. And the second normal form says no partial dependencies on a concatenated key. That means partial dependencies should be removed. For a table to be in second normal form, it must be in first normal form, and there should be no dependency, there should be no partial dependency on combined or concatenated key. And third normal form says that there should be no dependency on non-key attributes. सेकेन्ड नर्मल फर्मले चाहिँ पार्शियल डिपेन्डेन्सीको कुरा गर्छ भने थर्ड नर्मल फर्मले चाहिँ हिडन डिपेन्डेन्सी अथवा ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सीको कुरा गर्छ। हिजो हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरेका थियौं, यो एउटा इन्भोइसको एक्जाम्पल हेरेका थियौं। मैले थोरै कुराहरु भनेको पनि थिएँ इन्भोइसको कुरामा। Okay, so this is an invoice. यसमा चाहिँ दुईटा पार्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। You can see the upper part, right? Your national widgets and something invoice number, date, customer number, and so on. You can see the upper part, the header part, and you can see a table. Okay, so we will consider this example once again. To store this data in our database, we can create a table of different fields. We can create a table of having fields invoice number, date, customer number, customer address, right? And customer state, city, and so on. And similarly, we can also add there item ID, item description, quantity, unit price, amount, total due, and so on. We can add this. So when we enter all this data, then we will get a table like this, right? Invoice number, date, customer number, customer name, address, city,
customer state, item ID, item description, what quantity, item price, total, order price, etc. We'll get this. And what you should first do is you should find out if any field contains repeated values or different or a group of values. When तपाईँले चाहिँ एक्सेलमा यो डेटा स्टोर गर्नुभयो भने एक्सेलमा तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अझ तपाईँले यो तीनटा कोलमलाई जस्तो 125 नम्बरको इन्भोइसबाट 9/13/2002 किनेको सामानहरूको यदि के अरे बारेमा हो भने यु क्यान मर्ज दिस थ्री, यो तीनटा मर्ज गरेर हैन, अनि त्यसपछि यो तीनटा सेपरेट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। बट दिस इज नट हाउ वी स्टोर डेटा इन डेटाबेस हैन। डेटाबेसमा चाहिँ यसरी मर्ज गरेर राख्ने अनि कोलमहरू मर्ज गर्ने, रोहरू मर्ज गर्ने भन्ने नै हुन्न। डेटाबेसमा के हुनुपर्छ भने एभ्री फिल्ड सुड ह्याभ अ सिंगल भ्यालु, एउटा मात्रै भ्यालु हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा यो दुईटा फिल्डहरू ब्ल्याङ्क भयो अथवा तीनटा मर्ज भयो भने अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँले यो तीनटालाई एउटै डेटाको रूपमा लिनुभयो भने देन item ID for an invoice number of 125, there will be 3 item IDs, 3 item descriptions, 3 quantities, and so on. So this is not how we store data in a database. यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा what you should do is you should undergo normal forms. सबभन्दा पहिला चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्म हुनु पर्यो। फर्स्ट नर्मल फर्म हुनको लागि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला त एटोमिक भ्यालु राख्नु पर्यो। एभ्री फिल्ड सुड ह्याभ एटोमिक भ्यालुज। यो खाली जुन छ यो खाली ठाउँ राख्नु भएन है, यो खाली ठाउँ राख्नु भएन, यसमा पनि डेटा भर्नु पर्यो पहिलो कुरा चाहिँ। अनि यो डेटा भर्नु पर्यो। डेटा भरेपछि त्यसपछिको स्टेट, त्यसपछिको तपाईँले हेर्नुभयो भने यु विल सी इट लाइक दिस। इट इज स्टिल not in any normal forms है, यो अहिलेसम्म अननर्मलाइज नै छ, अननर्मलाइज छ। You can see here 125 is repeating, 9/13/2002 is repeating, and so on. So you can see here there are repeating and non-repeating groups. Okay, अब के गर्नु पर्यो त? A row of data cannot contain repeating groups of similar data. Each row of data must have a unique identifier or primary key. यो दुईटा कुरा चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्ममा तपाईँले यो दुईटा कुरा सुरु गर्नु पर्यो। यसमा 100 अर्डर आइडी को 125 रिपिटेड भएको छ, 126 रिपिटिङ भएको छ, यो रिपिटिङ डेटा छ। अनि आइटम आइडी पनि के छ त भन्दा आइटम आइडी 563 अनि 563 652 यिनीहरू पनि रिपिट भएको छ। तर फर अ भ्यालु फर एन अर्डर आइडी अफ 125 563 851 and 652 these are not repeating, but 125 and all that order details and customer details are repeating. Okay, अब यसलाई चाहिँ कसरी सेपरेट गर्ने त? हाउ क्यान वी डु द्याट? यसलाई कसरी सेपरेट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो काम तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यदि तपाईँले यो अर्डर आइडी, आइटम डेस्क्रिप्सनहरूलाई तीनटा आइटम छ भने आइटम आइडी 1, आइटम आइडी 2, आइटम आइडी 3 भनेर कोलममा सेपरेट गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यो गरेर यो रिपिटिङ ग्रुप्स हट्थ्यो। But if we do that, then how many items can we store? A maximum of 3 items. What if a customer buys 4 items? Then what we should do? We should change the structure of the database and add one table, one field for item ID, one new field for item description. And how long can we do that? For how many numbers? कतिवटा गर्ने अनि पहिलेदेखि कतिवटा कोलम बनाएर राख्ने? That will add up more columns and the database or the table will be unmanageable. So it is not wise to add columns है। कोलमहरू धेरै गर्ने हैन, कोलमहरू चाहिँ ठिक्क साइजको कोलमहरू, सकेसम्म थोरै कोलम्सहरूले काम गर्ने हो। अनावश्यक कोलमहरू, सिमिलर डेटा स्टोर गर्नको लागि मल्टिपल कोलमहरू राख्ने होइन। You can separate them into rows. मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो 1NF को कन्सेप्टमा चाहिँ दुई थरीको कुराहरू मैले भेटेको छु है। जस्तै यही एक्जाम्पलमा पनि अरूमा पनि यही एक्जाम्पलहरू भेट्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के एक्जाम्पल भेटिन्छ भने यो रिपिटिङ र नन रिपिटिङ ग्रुप सेपरेट गर्नको लागि यो 120 जुन रिपिटिङ छ, रिपिटेसन छ, यो रिपिटेसन र 563 851 र 652 सेपरेट गर्ने पनि पाइन्छ है।
1NF में फर्स्ट नम्बर फर्म में रिपिटिङ र नन रिपिटिङ ग्रुपलाई छुट्याइदिने आई मिन order ID, order date, customer ID, customer name, address, customer city, and customer state. These fields are repeating. 125 को यो लाइन 3 चोटी रिपिट भएको छ 126 को 2 चोटी रिपिट भएको छ these are the repeating groups यसलाई सेपरेट टेबलमा राख्दिने जसमा चाहिँ order ID भनेर एउटा फिल्ड प्राइमरी की को रूपमा राख्न सकिन्छ and you can add 125 and all that and 126 and all that in separate rows. One order ID will uniquely identify them. And again separating this data and you must have noted that there is item total price and order total price fields and order total price is also repeating item total price is there for a normalized form you should avoid the derived keys or derived fields derived attributes है यो जुन जुन फिल्डमा चाहिँ डाटा डिराइभ्ड हुन्छ जुन जुन फिल्डमा चाहिँ क्याल्कुलेटेड डेटा स्टोर गरिन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ स्किप गर्न सकिन्छ आइटम प्राइस is not derived item price is dependent on item ID item price चाहिँ item अनुसारको item price हुने भयो तर item total price is the multiplication of item quantity and item price so you can remove this यसलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ and similarly item total price is the sum total of all the items that one particular invoice ID or order ID has so you can skip these two columns यो दुईटा derived columnहरुलाई हामीले डेटाबेसमा स्टोर गर्दैनौं त्यो चाहिँ on the go तपाईले डेटाबेसबाट डेटा एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेलामा त्यतिखेर तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आवश्यक परे भ्यूहरु युज गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ you don't need to store derived data in database हामी चाहिँ त्यो डेटाबेस डिजाइन पढ्दाखेरि कन्भर्टिङ ER diagram into actual database schema पढ्दाखेरि पनि त्यो कुराहरु गर्छौं so what do you get अब यो कुराहरु अहिले भनेको कुराहरुलाई म्यानेज गरिसकेपछि you will get two tables है order ID order date customer ID customer name customer address customer city and customer state यो भएको एउटा टेबल जसमा चाहिँ यो सबै फिल्डहरु order ID मै डिपेन्डेन्ट हुन्छन् अनि अर्को चाहिँ के पाइन्छ त भन्दा आइटम आइडी आइटम डेस्क्रिप्सन आइटम क्वान्टिटी आइटम प्राइस भएको एउटा टेबल तर त्यो फेरि आइटम आइडी आइटम डेस्क्रिप्सन दिस आर डिपेन्डेन्ट अन अर्डर आइडी सो यु नीड वान मोर फिल्ड यु नीड टु कपी अर्डर आइडी इन अनदर टेबल अल्सो त्यो चाहिँ अर्को मेथड हुन सक्छ है यो एक्जाम्पलमा चाहिँ यो एक्जाम्पलमा यति गरिसकेपछि यसलाई 1NF मानेको छ अनि सेकेन्ड नर्मल फर्मलाई चाहिँ दुईटा स्टेज भनेको छ के त्यो मैले दुई थरीकै एक्जाम्पलहरु मैले धेरै ठाउँमा भेटाएको छु सो यु क्यान गो विथ one any one एक्जाम्पल तपाईले DBMS पढ्दाखेरि कुन तरिकाले गर्नु भएको छ फर्स्ट नर्मल फर्ममै रिपिटिङ र नन रिपिटिङ छुट्याएर गर्नु भएको छ होला मलाई पनि त्यही ठीक लाग्छ अब यो एक्जाम्पल चाहिँ टेबलहरु सबै भएको हिसाबले मैले एक्जाम्पल लिएर आएँ but I also prefer that one किनभने त्यसमा रिपिटिङ र नन रिपिटिङ ग्रुप्स पनि छुट्टिन्छ अनि एटोमिसिटी युनिकनेसको कुराहरु पनि आउँछ यसमा चाहिँ स्टिल रिपिटिङ ग्रुप चाहिँ यसमा स्टिल हुन्छ सो हियर this table order table consists of these many fields and and item or order items will contain order ID and item ID and all that so you will get a result like this है अब यस्तो खालको पाइन्छ अब तपाईले यदि यसलाई सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हेर्नुहुन्छ भने पनि अब त्यो इट होल्ड्स गुड फेरि यसमा यो एक्जाम्पल हेर्ने भने त्यो सेकेन्ड नर्मल फर्ममै राख्दाखेरि पनि यो पनि हो जस्तै लाग्छ फेरि किनभने डिपेन्डेन्सीको कुरा पार्शियल डिपेन्डेन्सीको कुरा पनि आउँछ फेरि है okay let's go with this example what does it say so we have the first normal form like this and what do you see is so order date is dependent on order ID it is order date in this example okay यो अहिलेको यो एक्जाम्पलमा जुन यो एक्जाम्पल हेरियो यो एक्जाम्पलमा अब कुन फिल्ड चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ त्यो हेरौँ order date is dependent on order ID
right? Order ID 125 एउटा particular date को होला, 126 अर्को particular date को होला. Order ID change भयो भने date change हुन्छ, अथवा एउटै दिनको सामान एउटै दिन सामान किनेको भने change हुँदैन, तर order date चाहिँ order ID सँग dependent हुन्छ. Customer ID is also dependent on order ID, किनभने order ID 125 एउटा particular customer ले सामान किनेको हुन सक्छ, 126 अर्को customer ले किनेको हुन सक्छ. Customer name, address, city, state, these are dependent on customer ID, but we will not discuss about this now. If order ID changes, then customer name, address, city, state also gets changed, है, यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ. यदि order ID चेन्ज हुँदाखेरि चेन्ज नहुने अथवा यो दुईटैमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो त्यो मात्रै कुरा गरौँ भने order date is dependent on order ID, customer ID is also dependent on order ID, customer name, address, these are also, for now, these are also dependent on order ID. है, यो order change, order ID 128 हुने बित्तिकै अर्को कस्टमरको डिटेल्स आउँछ त्यहाँ. Item ID is dependent on order ID, किनभने order ID चाहिँ 125 हो भने त्यसमा तीनटा सामान किनेको छ, त्यो तीनटा सामानको छुट्टा-छुट्टै order ID आउँछ. What about item description? Item description is dependent on solely on item ID. हैन, item description चाहिँ item ID मा मात्रै डिपेन्डेन्ट छ. Item quantity is dependent on both item ID र order ID दुईटैमा डिपेन्डेन्ट छ. Item price डिपेन्डेन्ट छ फेरि item ID मा. यो टोटल प्राइस र अर्डर प्राइस त हामीले हटाउँछौँ, है. त्यही भएर कुन कुन केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने हो, है. अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने दुईटै हाम्रो अर्डर आइडी को प्राइमरी की र आइटम आइडी को प्राइमरी की दुईटैमा डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हेरेको छ. Order date is dependent only on order ID, not on both. So for now we have a combination of order ID and item ID as a concatenated primary key, हैन. प्राइमरी की हुनुपर्छ भनेपछि हामीले order ID र item ID को कम्बिनेसनलाई प्राइमरी की मान्यौं यो टेबलमा. अब यो फर्स्ट नर्मल फर्मको सेकेन्ड स्टेजमा पनि गर्ने त्यही हो, और सेकेन्ड नर्मल फर्मको फर्स्ट स्टेजमा गर्ने त्यही हो के. अब यसलाई चाहिँ अब यो धेरै खोज्दाखेरि धेरै रिसर्च गर्दाखेरि पनि कसैले यसरी भनेको पाइयो, कसैले त्यसरी भनेको पाइयो. वी हैव टु गो विथ वन. एउटा चाहिँ हामीले एउटा माइन्डसेट गर्नु पर्यो. Order date is dependent on order ID only. Customer ID, these are also dependent on order ID, but for now customer ID अब यो नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेटहरु यिनीहरु चाहिँ एउटा चेन्ज भयो भने आइडी चेन्ज भयो भने फेरि यिनीहरु पनि चेन्ज हुन्छन्. So these are now dependent on order ID, we can say. Item ID is a primary key, but item description is dependent only on item ID, not on both. हैन, item description चाहिँ solely item ID मै डिपेन्डेन्ट छ, किनभने order ID चेन्ज भयो तर item ID as it is रह्यो भने फेरि item description चेन्ज हुँदैन. Item ID चेन्ज भयो भने मात्रै item description चेन्ज हुन्छ. Order ID चेन्ज हुँदैमा item description चेन्ज हुँदैन. Item quantity is dependent on both. Order ID 125 छ र अनि item ID 6 छ भने त्यसको चाहिँ क्वान्टिटी 5 वटा हुन सक्छ, हैन. तर आइटम आइडी 6 को ठाउँमा 7 हुँदैमा त्यसको क्वान्टिटी फेरि चेन्ज हुँदैन. क्वान्टिटी चेन्ज हुनलाई के हुनु पर्यो, अथवा क्वान्टिटी केमा डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो भने कुनै एउटा पार्टिकुलर अर्डर आइटम अर्डर आइडीमा अथवा कुनै एउटा पार्टिकुलर बिल नम्बरमा कुन चाहिँ आइटम भनेपछि बल्ल कतिवटा भन्ने आउने भयो कि. आइटम मात्रै भन्दा कतिवटा भन्ने नि आउने भएन. यो बिल नम्बरमा सामान कतिवटा भन्ने पनि आउने भयो. यो बिल नम्बरमा यो सामान कतिवटा भन्ने आउने भयो कि. त्यही भएर डिपेन्डेन्सी चाहिँ त्यसरी हुन्छ. यो बिल नम्बरमा जस्तै एक्जाम्पलको लागि बिल नम्बर 125 मा अप्टिकल माउस, डेलको एउटा अप्टिकल माउस कतिवटा भनेर आउँछ. सो द्याट इज डिपेन्डेन्सी. तर आइटमको डिस्क्रिप्सनको लागि चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर अर्डर नम्बर 125 मा यो आइटमको नाम के भन्ने आउँदैन. कुनै एउटा पार्टिकुलर अर्डर आइडीमा 125 अर्डर आइडीमा आइटम आइडी 125 अर्डर आइडी 125 मा आइटम आइडी चाहिँ 6 नम्बरको आइटम आइडी छ सपोज भने त्यो भनेको के हो त भन्ने नै आउँदैन. सिधै आइटम आइडी 6 भनेको के हो त भन्ने आउँछ. सो आइटम डिस्क्रिप्सन इज सोली डिपेन्डेन्ट अन आइटम आइडी. आइटम प्राइस इज अल्सो डिपेन्डेन्ट अन आइटम आइडी. मैले हिजो पनि यसको बारेमा भनेको थिएँ. आइटम प्राइस समटाइम्स डिपेन्ड्स अन क्वान्टिटी, बट त्यो भनेको हामीले म्यानुअल सिस्टमहरु गराउँदाखेरि मात्रै त्यसरी म्यानुअली गर्दाखेरि के म्यानुअली सिस्टम बनाउँदा हैन कि म्यानुअली पर्चेस गर्दाखेरि या म्यानुअल
ली क्यालकुलेसनहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छे हेरेर कस्टमर हेरेर होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ सामान कतिवटा किनेछ त्यो हेरेर गरिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्टमा राखिन्छ कि आइटमको प्राइस चाहिँ चेन्ज गर्ने काम गरिँदैन त्यसले त इन्कन्सिस्टेन्सी ल्याउँछ डेटाबेसमा तपाईँले डेटा स्टोर गर्दा आइटमको प्राइस पनि सपोज डिपार्टमेन्ट स्टोरको या रिटेलर सपको लागि डेटाबेस बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि प्राइस नै युजरले अथवा के अरे क्यासियरले प्राइस इन्ट्री गर्न मिल्ने फ्लेक्सिबल बनाइदिने बित्तिकै त त्यहाँ त जे जस्तो गोलमाल पनि हुनसक्छ सो द्याट इज फिक्स्ड फर अ पर्टिकुलर आइटम आइडी the price is fixed, right? What if someone buys big quantity of data? In that case, a big quantity of items. In that case, unit price will depend on the quantity, but item ID will differ. भन्नुको मतलब के भने एउटा चाउचाउ किन्यो भने त्यसको चाहिँ 20 रुपैयाँ पर्ला तर एक कार्टुन चाउचाउ किन्यो भने त्यसको चाहिँ 15 रुपैयाँ पर्ला फर इक्जाम्पल तर त्यहाँ प्राइस 15 रुपैयाँ चाहिँ कसरी राखिन्छ त भन्दा त्यहाँ कार्टनको हिसाबले अथवा क्वान्टिटी अथवा त्यो कति ग्राम कति प्याकेट कति पिस भनेर त्यसरी छुट्याएर आइटम आइडी इन्ट्री गर्नुपर्छ त्यसो गर्यो भने बल्ल त्यो युनिट प्राइस फरक क्वान्टिटी अनुसार फरक परेको कुरालाई जस्टिफाई गर्न सकिन्छ आई होप यु आर गेटिङ माई पोइन्ट्स so item price is dependent on item ID so what we should do now is we should separate this जुन जुन फिल्डहरु चाहिँ कुनै एउटा पार्टी यो दुईटा अर्डर आइडी र आइटम आइडी को कम्बिनेसनमा डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई एउटा टेबल बनाउने हो जुन जुन चाहिँ जोसँग मात्रै डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई सेपरेट गर्ने जस्तै order date and this customer details these are dependent on order ID okay so place these in one table similarly item ID item description item quantity and item price item description item price are dependent on item ID and order ID both so separate this and for now item quantity will also be placed here item quantity पनि यो दुईटैमा डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई यही राखिन्छ अनि आइटम डेस्क्रिप्सनहरु पनि यो दुईटामा डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई सेपरेट गरौँ पहिलो स्टेपमा यदि यो काम हामीले 1NF मै गरिसक्यौं भनेदेखि चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा जस्ट हामीले आइटम क्वान्टिटी राई र अनि आइटम डेस्क्रिप्सनलाई सेपरेट गर्ने काम सो यु विल गेट दिस फर्स्ट स्टेजमा है नर्मल सेकेन्ड नर्मल फर्मको फर्स्ट स्टेज अर फर्स्ट नर्मल फर्मको सेकेन्ड स्टेज मा चाहिँ तपाईले यो पाउनुहुन्छ कि order details are dependent जस्तै you can see these are in second normal form now not wholly in second normal form है अझै पनि यो fully second normal form मा आइसकेको छैन order date customer id these are dependent on order id चेन्ज हुने बित्तिकै यिनीहरु चेन्ज हुन्छ तर एउटै मान्छेले सामान किन्यो भने फेरि order id चेन्ज भयो भने अनि order date चेन्ज हुन सक्छ अनि customer id फेरि आउन सक्छ customer id फेरि आउन सक्छ यही order id अर्कोमा अर्को डेटमा फेरि यही 56 नम्बरको कस्टमर आइडी भएकोले सामान किन्यो भने फेरि रेकर्ड आउन सक्ने भयो नेक्स्ट वान you have is order table in order table we have order item table in which we have order id and item id the primary key is the combination of both this and item description item quantity and item price are also there and now the second stage or this or the final stage of second normal form is to separate to eliminate the partial dependency again यो टेबलमा चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि पार्शियल डिपेन्डेन्सी देखिदैन यो किनभने यो टेबलमा order id is the primary key for now order id is the sole primary key यो चाहिँ प्राइमरी की भयो यसमा चाहिँ order id र item id को कम्बिनेसन प्राइमरी की छ हिजो पनि सोध्नु भएको थियो प्राइमरी की को कन्सेप्ट अलिकति फेरि एकचोटी प्राइमरी की को कन्सेप्ट फेरि एकचोटी भनिदिनु भनेर मैले थोरै कुराहरु हिजो भने हिजो अलिकति हतार पनि भयो धेरै जना चाहिँ सायद लिभ गरिसक्नु भएको थियो त्यो बेलामा लेट मी ट्राई टु मेक यु क्लियर वन्स अगेन अब त्यो डिभाइसमा पढिसक्नु भएको छ त्यही पनि स्टिल प्राइमरी की इज द युनिक फिल्ड इन अ टेबल दैट uniquely identifies each row each record टेबलमा प्राइमरी की हुन जरुरी छ एउटा टेबलमा एउटा प्राइमरी की हुन जरुरी छ एन्ड देयर क्यान बी ओन्ली वान प्राइमरी की तपाईले क्यान्डिडेट कीजको बारेमा सुन्नु भएको छ हैन in a table you can have multiple fields that can be used as primary key को रूपमा धेरै फिल्डहरु युज गर्न सकिन्छ
कस्तो फिल्ड चाहिँ प्राइमेरी की हुन सक्छ? एनीवन? What type of field can be chosen as a primary key? कस्तो फिल्ड प्राइमेरी की हुनुपर्छ भन्नुहोस् त? Vivek, can you tell me what type of fields? What are the requirements for a field to be primary key? Vivek, Mr. Vivek Bhandari, can you hear me? Vikram, Vikram, I doubt whether you're listening to me. So who is gonna speak? Just my unique अनि अरु small value नभएको यो दुईटा exactly विजय, thank you. I don't know what happened to Vivek and Vikram. बोलाउँदाखेरि चाहिँ बोल्नुस् है, बोलाउँदाखेरि चाहिँ बोल्नुस्, जानिएन भने पनि नो प्रब्लम, तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ, तर नट रेस्पोन्डिङ मोडमा जान पाइँदैन है. ओके, थ्यांक यू विजय. सो एक्ज्याक्टली जस्ट लाइक विजय सेड, प्राइमेरी की फिल्ड हुनको लागि, कुनै एउटा फिल्डलाई प्राइमेरी की हुनको लागि त्यसमा कम्तीमा नै दुईटा प्रपर्टी चाहिँ हुनु पर्यो कि दुईटा त्यसको चाहिँ फिचर हुनु पर्यो. एउटा के हुनु पर्यो भने that field should not have repeating values. That field should have unique value. अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो, that should not have null value. त्यो चाहिँ null value त्यसमा स्टोर गर्न नपाउने हुनु पर्यो अथवा स्टोर गर्न भएन. यदि कुनै एउटा फिल्डमा तपाईले खाली छोड्दिनुहुन्छ भने त्यो प्राइमेरी की हुनै सक्दैन. अनि कुनै एउटा फिल्डमा चाहिँ तपाईले एउटै डेटा दुईटा रेकर्डमा सेम डेटा राख्नुहुन्छ भने त्यो पनि प्राइमेरी की हुन सक्दैन. मैले हिजो एउटा क्लासको एक्जाम्पल लिएको थिएँ. जस्तै सपोज एउटा क्लास छ, त्यो क्लासमा चाहिँ थुप्रै स्टुडेन्ट छन्, तपाईले त्यो क्लासमा चाहिँ स्टुडेन्टको रेकर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ नेम, एड्रेसहरु थुप्रै फिल्डहरु हुन सक्छ, डेट अफ बर्थ हुन सक्छ, टेलिफोन नम्बर हुन सक्छ. त्यो फिल्डहरु मध्ये तपाईले क्यान्डिडेट किज खोज्ने हो. प्राइमेरी की हुन सक्ने फिल्डहरु. नेम प्राइमेरी की हुन सक्छ? सक्दैन, किनभने एउटै नाम भएको मान्छे दुईटा तीनटा जतिवटा पनि हुन सक्छ. डेट अफ बर्थ हुन सक्दैन, किनभने एउटै डेट अफ बर्थमा जन्मेको मान्छे धेरै हुन सक्छ. एड्रेस हुन सक्ने कुरै भएन, जेन्डर अथवा सेक्स हुन सक्ने कुरै भएन. फोन नम्बर मेबी, मोबाइल नम्बर हुन सक्छ. तर सपोज एउटै घरको दुईजना रहेछन् र एउटै फोन नम्बर युज गरेर रहेछन् भने, हैन, एउटै घरको दाजुभाइ एउटै फोन नम्बर युज गरेर रहेछन् भने कम्पल्सरी मोबाइल नम्बर सबैको हुनुपर्छ, कलेजमा आउँदा कम्पल्सरी सबैको मोबाइल सेपरेट मोबाइल हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो रुल त छैन, हैन. कन्ट्याक्ट नम्बर एउटा हुनुपर्छ, त्यो छैन. ओके, इमेल एड्रेस, यदि कलेजमा सबैको इमेल एड्रेस हुनुपर्छ, इमेल एड्रेस चाहिँ कम्पल्सरी छ रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि भनेर रुल छ भने यस, इमेल एड्रेस क्यान बी अ क्यान्डिडेट की. तर त्यस्तो रुल्स छैन भने समवन मे नट हेभ एन इमेल एड्रेस, कसैले नबनाएको हुन सक्छ, कसैले एउटै इमेल एड्रेस दुईजनाले युज गर्ने पनि हुन सक्छ. द्याट डिपेन्ड्स अन द केस है, कस्तो केस हो, त्यो के त्यहाँ कम्पल्सरी छ भन्ने कुराहरुसँग त्यो डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ. त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्राइमेरी की केलाई राख्ने त भन्दा रोल नम्बर, यु क्यान चुज अ रोल नम्बर एज अ प्राइमेरी की. रोल नम्बर तपाईले 1 2 3 4 भनेर रोल नम्बर 44 सम्म तपाईले नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ. द्याट क्यान बी युज एज अ प्राइमेरी की. तर सपोज सेकेन्ड सेमेस्टरको स्टुडेन्ट र फर्स्ट सेमेस्टरको स्टुडेन्टलाई एकै ठाउँमा कुनै एउटा प्रोग्राम बोलाइयो अनि त्यहाँ एटेन्डेन्स गर्नु पर्यो भने रोल नम्बर 1 भन्दाखेरि त फेरि दुईजना हुने भयो, हैन. त्यो बेलामा त रोल नम्बरको डेटा त एउटा क्लासको एउटा सेमेस्टरको डेटालाई एउटा टेबलमा स्टोर गर्ने हो भने मात्रै त्यो प्राइमेरी की हुने रहेछ. यदि अर्को सेमेस्टरको डेटा पनि त्यसैमा हाल्यो भने त रोल नम्बर क्यानट बी अ प्राइमेरी की. रोल नम्बर इज नो मोर अ प्राइमेरी की नाउ, किन त्यसमा त अर्को सेमेस्टरमा पनि रोल नम्बर रिपिट हुने भयो, 1 2 3 4 रिपिट हुने भयो. त्यस्तो बेलामा चाहिँ रोल नम्बर र
सेमेस्टर हैन रोल नम्बर र सेमेस्टरको कम्बिनेसन चाहिँ प्राइमेरी की हुन सक्छ तर सपोज त्यही टेबलमा चाहिँ फरक प्रोग्राम्सको बीएससी आईटी को पनि त्यही सेमेस्टर गर्ने बीएससी सीएसआईटी को पनि त्यही गर्ने बीआईटी को पनि त्यही गर्ने भन्दा फेरि सेकेन्ड सेमेस्टर त फेरि सबैको हुने भयो त्यो बेलामा फेरि रोल नम्बर र अनि सेमेस्टरको कम्बिनेसन पनि प्राइमेरी हुन सक्दैन त्यो बेलामा रोल नम्बर अनि प्रोग्राम र सेमेस्टरको कम्बिनेसन प्राइमेरी की हुन सक्छ त्यसरी चाहिँ हामी कन्क्याटिनेट गरेर प्राइमेरी की बनाउन सक्छौँ तर कन्क्याटिनेटेड प्राइमेरी की चाहिँ इट इज नट सो इजी टु ह्यान्डल है कन्क्याटिनेट प्राइमेरी की सकेसम्म क्रिएट नगरेर एउटा युनिक फिल्ड एड गरेर त्यसमा प्राइमेरी की राख्ने चलन हुन्छ जसले चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गरोस् प्रत्येक रेकर्डलाई त्यस कारणले स्टुडेन्टहरूको रेकर्ड राख्ने बेलामा चाहिँ कलेजले स्टुडेन्ट आइडी प्रोभाइड गर्छ अथवा युनिभर्सिटीको रजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ हैन एक्जामहरुको केसमा हो भने सिम्बल नम्बर हुन्छ त्यस्तो फिल्डहरु राखिन्छ के यस्तो क्यान्डिडेट कीहरु धेरै हुन सक्छ पासपोर्ट नम्बर हुन सक्छ तर सबैले पासपोर्ट बनाएका हुन सक्दैनन् भने चाहिँ कसैको छ त्यो ब्ल्याङ्क भयो प्राइमेरी की भएन सिटिजनशिप कार्ड नम्बर हुन सक्छ सिटिजनशिप कार्ड नम्बर यदि युनिक हुन्छ भने कन्ट्री वाइडै त्यो युनिक नम्बर हो भने द्याट क्यान बी अब त्यो पहिलेदेखि बनाएको सिस्टममा आई डोन्ट नो आई एम नट स्योर अब राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने कुरा छ त्यसको लागि प्रोसेस पनि भइरहेछ त्यो बनाइयो भने चाहिँ हाम्रो एउटा नेसनल आइडी हुन्छ त्यो नेसनल आइडी नम्बरले हामी युनिकली आइडेन्टिफाई हुन्छौँ तर सिटिजनशिप कार्ड नम्बर चाहिँ रिपिटेड पनि छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो एकदमै युनिक छैन होला किनभने परिचय पत्र वितरण गर्ने त्यो टोलीहरू जाँदाखेरि एउटै नम्बरको दुई ठाउँमा तीन ठाउँमा भएका पनि त्यस्तो छन् जस्तो लाग्छ तर सायद मेरो विचारमा चाहिँ डिस्ट्रिक्टको नम्बर र अनि डिस्ट्रिक्ट आइडी अथवा डिस्ट्रिक्टको यो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्टको कास्की डिस्ट्रिक्टको यो नम्बर भनेपछि त्यो चाहिँ युनिकली बनाएको हुनुपर्छ है अब नेसनल आइडी बनेपछि चाहिँ फेरि नेसनली नै हामी युनिकली आइडेन्टिफाइड हुन्छौँ त्यही भएर यस्तो फिल्डहरू रोज्नुपर्छ जसमा रिपिटेड भ्यालु पनि नहोस् जसमा चाहिँ अर्को फिल्डमा जाँदाखेरि अर्को रेकर्डमा जाँदाखेरि चाहिँ डेटा रिपिट नहोस् अनि खाली पनि छोड्न नपाइयोस् त्यस्तो खालको फिल्ड रोज्नुपर्छ प्राइमेरी हुनको लागि So therefore here let's get back to the previous example. So order table यो order table मा तपाईले order ID हेर्नुभयो भने order ID ले चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ के प्रत्येक रेकर्डलाई order ID रिपिट पनि हुँदैन एउटा पर्टिकुलर order ID को लागि order date customer ID यो डिटेल्स चाहिँ एउटै हुन्छ अनि अर्को अर्को रेकर्डमा फेरि order ID फरक हुन्छ for ordered items यहाँ हेर्नुस् order items मा order ID is not unique because one order can have multiple items right एउटा अर्डरमा तीनटा आइटम दुईटा आइटम पाँचवटा आइटम किन्न सक्छ मान्छेले so in that case order ID can have multiple item IDs and for each item description for each item details the order ID must be repeated order ID हामीले सुरुमा गरेकै थियौ order ID 125 चाहिँ तीनटा आइटमलाई छ भने तीनटै चोटी order ID रिपिट हुने भयो and again item ID is also not unique because an item ID can repeat हैन एउटा बिलमा एउटा आइटम आइडी आएको छ भने फेरि अर्को बिलमा चाहिँ अर्को आइटम आइडी न फेरि त्यही आइटम आइडी नआउने भन्ने नै छैन किनभने एउटै सामान हैन एउटै क्याटेगोरीको सामान धेरैले किन्न सक्छन् धेरै मान्छेले किन्न सक्छन् अब डिपार्टमेन्टल स्टोरमा प्रत्येक आइटमलाई छुट्टा छुट्टै आइडी त दिइदैन आइटमको सेटलाई हो आइडी दिने जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 500 ग्रामको हर्लिक्स भनेर भन्यो भने जस्तै एक्जाम्पल त्यो 500 ग्रामको हर्लिक्स प्रत्येक हर्लिक्सको बट्टालाई छुट्टा छुट्टै आइडी त दिइदैन 500 ग्रामको हर्लिक्स भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ ओरिजिनल हर्लिक्स भनेर एउटा होला वुमेन्स हर्लिक्स भनेर होला चकलेट हर्लिक्स भनेर होला तर त्यो ओरिजिनल हर्लिक्स भनेर जुन एउटा हुन्छ त्यो त 100 वटा क्वान्टिटी छ भने त्यसको त क्वान्टिटी 100 भनेर राखिन्छ स्टकमा प्रत्येकलाई युनिक आइडी दिन्न सो आइटम आइडी गेट्स रिपिटेड हैन यो 563 को 56 इंच ब्लू प्रिन्ट समथिङ हो त्यो चाहिँ धेरैचोटि आउन सक्छ सो हियर यु क्यान सी 563 इज रिपिटिङ ट्वाइस 652 इज रिपिटिङ ट्वाइस यो पनि सोल प्राइमरी की बन्न सकेन तर कम्बिनेसन अफ अर्डर आइडी एन्ड आइटम आइडी क्यान बी अ प्राइमरी की कसरी भने एउटा पार्टिकुलर अर्डर आइडीमा कुनै एउटा पार्टिकुलर आइटम आइडी चाहिँ एकचोटि मात्रै आउँछ हैन तपाईले डिपार्टमेन्ट स्टोरको बिल हेर्नु भयो भने त्यो बिलमा तपाईले एउटै सामान चाहिँ
10 वटा किन्नुभयो भने त्यसको 10 वटा इन्ट्री हुँदैन। एउटै सामान 10 वटा किन्नुभयो भने त्यसको क्वान्टिटी इन्क्रिज गरिन्छ, आइटम आइडी चाहिँ रिपिट गरिँदैन। त्यो त्यही कन्सेप्टलाई हेरेर for a particular order ID, a particular item ID doesn't repeat. So for a particular order ID, a particular item ID doesn't repeat भन्ने कन्सेप्टले हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा order ID and item ID, the combination of this order ID and item ID can be considered as a concatenated primary key. And now item description is dependent on only item ID. Item quantity is dependent on both order ID and item ID, and item price is dependent on solely on item ID. यो चाहिँ पार्शियल डिपेन्डेन्सी भयो के। अब यो माथिको टेबल छोड्दिउँ मैले, यो टेबल हेरौँ, order items को टेबल हेरौँ। यसमा order ID and item ID is the combination is the concatenated primary key. Item description is dependent only on item ID. Item quantity is dependent on both of this, and item price is dependent on only item ID. Item ID 563 भन्ने बित्तिकै त्यो आइटम के हो, त्यसको पैसा कति हो, एक्सपायरी डेट कति हो, म्यानुफ्याक्चर कुन हो हैन, अनि त्यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चर डेट कुन हो, कुन सप्लायरबाट सप्लाई गरेको हो भन्ने कुराहरू एकातिर जान्छ। र क्वान्टिटी भन्ने भने अर्डर आइडी 125 मा 563 आइटम कतिवटा किन्यो भन्दा 4 वटा किन्यो। फेरि अर्डर आइडी 126 मा त्यही सामान कतिचोटि किन्यो भन्दा 500 वटा किन्यो, 500 pieces. So quantity is only dependent on both of these. Now in second stage of second normal form, what we do is we remove this partial dependency. है मैले यो 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 दुईटा सेपरेट गर्ने काम चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्ममै गर्नुपर्छ भन्ने कारण पनि किन हो भने यो रिपिटिङ ग्रुप्स वाला प्रब्लम हामीले पहिले सल्भ गरेछौँ। अब बल्ल सेकेन्ड नर्मल फर्मको कुरातिर हामी आउँदैछौँ। सेकेन्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ यो दुईटाको कम्बिनेसन कन्क्याटिनेटेड प्राइमरी की जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दा यसको डिपेन्डेन्सी पार्शियल डिपेन्डेन्सी हटाउनु पर्यो। आइटम क्वान्टिटी इज पार्शियली डिपेन्डेन्ट, आइटम प्राइस इज पार्शियली डिपेन्डेन्ट, आइटम डिस्क्रिप्सन is wholly dependent on this. Item price is wholly dependent on this. Item price is partially dependent on both of this. Item description is partially dependent on both of this. Partially भनेको दुईटाको कम्बिनेसन प्राइमरी की छ भने कुनै एउटामा डिपेन्ड हुने, त्यसलाई चाहिँ हामीले पार्शियल डिपेन्डेन्सी भन्छौँ। आइटम क्वान्टिटी इज ओन्ली डिपेन्डेन्ट अन बोथ। त्यही भएर यो टेबलमा बस्ने अधिकार चाहिँ आइटम क्वान्टिटीलाई मात्रै छ। यो अर्डर आइटम टेबल्समा बस्ने अधिकार अर्डर आइडी र आइटम आइडीको कन्क्याटिनेटेड प्राइमरी की भएको टेबलमा बस्ने अधिकार चाहिँ आइटम क्वान्टिटी मात्रै छ, आइटम डिस्क्रिप्सन आइटम प्राइसेस छैन। सो व्हाट वी डू इज वी नाउ सेपरेट दिस, we now do this. For order items table, we now create two tables. We split it again and we create a table of order item, order ID, item ID, and item quantity. As I already said, the only field that is dependent on both of these, dependent on the whole set of primary key, is item quantity. So it will stay here with order ID and item ID. In order ID and item ID combinedly is a primary key, and item quantity is only dependent on both of these. And item ID, item description, item price are separated. Item ID फेरि यहाँ किन राख्नु पर्यो भन्दा फेरि चाहियो नि त प्राइमरी अर्को टेबलमा। Now this table has item description, item price, which are wholly dependent on item ID. Item ID is the primary key. Item description, item price are dependent on the whole primary key. So this table is now, these tables are now in second normal form. 2NF मा छ। अब अर्को टेबल है, अर्को अघि हामीले सेपरेट गरेको टेबल पनि 2NF मा छ कि छैन यो हेर्नु पर्यो। यो टेबल अहिलेलाई यो टेबल त 2NF मा छ, because order ID is the primary key and order date, customer ID, all these are dependent on order ID. Okay, all these are dependent on order ID, because if order ID changes then this all fields will be changed. यो कुनै पनि फिल्ड चाहिँ दोहोरो डिपेन्डेन्सीमा छैन कि, कुनै पनि फिल्ड चाहिँ कुनै पनि फिल्ड के अरे अर्डर आइडी र कुनै अर्को को कम्बिनेसनमा डिपेन्डेन्ट छैन। एक्चुअली यहाँ त कन्क्याटिनेटेड की नै छैन। If a table has a single primary key field and all the fields are dependent on it, then it's in second normal form. Concatenated primary key भएको टेबलमा मात्रै पार्शियल डिपेन्डेन्सीको कुरा आउँछ। होल प्राइमरी की भएको टेबलमा त पार्शियल डिपेन्डेन्सी कुरा आउँदैन। So what we do now is we go for third normal form. And what does third normal form say? Third normal form talks about
the transitive or hidden dependency. That means the columns in a field should not dependent on non-key fields. अब concatenated primary key को कुरा आएन कि अब non-key को कुरा non-primary key field सँग dependent. अब यो चाहिँ कहाँ हेर्ने हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो कस्टमरको टेबल थियो त्यो कस्टमरको टेबलमा हेर्ने हो अनि कस्टमरको टेबलमा sorry for this up and down. Okay, see this order table. यो अहिलेको जुन त्यो order table थियो त्यो order table मा कस्टमरको डेटा हेर्नु पर्यो. Order ID is solely primary key. Order date is dependent on order ID, right? Customer ID is dependent on order ID. What about customer name is dependent on order ID? Not exactly. अघि त हामीले सेकेन्ड नर्मल फर्ममा त प्राइमरी की छ त्यही भएर हामीले अरु कुरा गरेनौं. अब यहाँ चाहिँ हिडन डिपेन्डेन्सी या ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी कुरा आउँछ थर्ड नर्मल फर्ममा. Order date is dependent on order ID because if order ID changes, date also changes. You know, अब order date कुनै एउटा पार्टिकुलर चाहिँ अब 14 तारिख 15 तारिखको सामान 15 तारिख किनेको सामान भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर बिल नम्बर हुन्छ के हैन. अनि त्यसपछि 16 तारिखको फेरि अर्को बिल नम्बर हुन्छ. 14 तारिखकै अर्को सामान भने फेरि त्यसको बिल अर्कै हुन्छ. सो यो अर्डर डेट आफैमा प्राइमरी की होइन, यो हुनै सक्दैन किनभने एउटै डेटमा सामान धेरै किन्न सकिन्छ. तर यो चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्दा अर्डर आइडीमा डिपेन्डेन्ट छ. कस्टमर आइडी पनि यहाँ प्राइमरी की होइन बिकज कस्टमर आइडी क्यान बी रिपिटेड. फरक डेटमा अथवा एउटै डेटमा पनि एउटै कस्टमरले धेरै सामान किन्न सक्छ. कस्टमर आइडी इज नट प्राइमरी की. अब नेम एड्रेस सिटी त हुने कुरै भएन. यिनीहरू सबै अर्डर आइडीमा डिपेन्डेन्ट थिए अथवा यिनीहरू सबै यहाँ प्राइमरी की अर्डर आइडी थियो अनि हैन अनि त्यसपछि यिनीहरू सबै अर्डर आइडीमा डिपेन्डेन्ट थिए. त्यही भएर चाहिँ के भयो त भन्दा सेकेन्ड नर्मल फर्ममा त भयो. तर अब सेकेन्ड नर्मल फर्म भन्दा पनि अझै धेरै अगाडि बढ्ने हो भने इफ वी गो फर्दर देन व्हाट वी विल सी इज order date is solely dependent on item ID. Order date is directly dependent on order ID. Customer ID is also directly dependent on order ID. Right? एउटा पार्टिकुलर अर्डर आइडीमा 125 नम्बरमा कुन चाहिँ कस्टमरले किनेको भनेर ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ है. 125 नम्बरको अर्डर आइडीमा कुन चाहिँ कस्टमरले किनेको भन्यो भने त्यो ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ. तर कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, सिटी र स्टेट चाहिँ आर दे डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन अर्डर आइडी. सपोज अर्डर आइडी चेन्ज भयो तर कस्टमर आइडी चेन्ज भएन भने अर्डर आइडी चाहिँ 125 बाट 126 मा भयो. तर 126 मा पनि फेरि 56 नम्बरकै कस्टमर आउन सक्दैन त नि, आउन सक्छ. 126 नम्बरको सपोज 126 मा त 2 छ. 127 नम्बरको अर्डर आइडीमा 15 तारिख फेरि कस्टमर आइडी 56 आयो भने again this customer name, address, city and state will remain the same as this. यिनीहरू त 56 नम्बरमा यहाँ जे थियो त्यही आउँछन्. सो these are dependent on customer ID. यो भनेको के हो भने customer name is dependent on order ID but through customer ID. Customer name is dependent on order ID. Yes, that's true, but they are dependent on order ID through customer ID. If customer ID doesn't change, they will not change. If customer ID changes, then they will also change. यदि कस्टमर आइडी चेन्ज भयो भने यिनीहरू पनि चेन्ज हुन्छन्. अर्डर आइडी चेन्ज हुँदैमा यिनीहरू चेन्ज हुँदैनन् है. त्यही भएर यिनीहरूको डिपेन्डेन्सी चाहिँ डाइरेक्टली अर्डर आइडीमा छैन. छन त प्राइमरी की यो भएपछि यसमा डिपेन्डेन्ट देखियो तर तिनीहरू डाइरेक्टली यसमा डिपेन्डेन्ट छैनन् अर्डर आइडीमा. दे आर डिपेन्डेन्ट on customer ID and through this they are dependent on order ID. So this table is not in third normal form, and when we separate it then we will get like this. We will get one order table where the fields that are directly dependent on order are placed. They are customer ID and order date. Okay, they are dependent on order ID. And we will get one table, another table called customer table, where we will have customer ID, customer name, address, city and customer state, where customer ID will be placed
is a primary key, and all the other fields are directly dependent on customer ID. Okay, so these are dependent on customer ID. So this is how we can get a normal form, normalized table using three normal forms. ल यसमा कसैलाई केही क्वेसन सोध्न छ भने सोध्नुहोस्। यो पहिले पढिसकेको कुरा भए पनि एकचोटि रिपिट गर्ने भन्ने कुरा आएर मैले रिपिट गरेँ। मसँग यसको केही ट्युटोरियलहरू छ, मैले थुप्रै ट्युटोरियलहरू थुप्रै यो नोट्सहरूबाट खोजेको दुईटा छ। म त्यो चाहिँ हिजो मैले भनेको थिएँ, हिजो बिर्सेछु मैले, आज चाहिँ आई विल अपलोड दिस। अनि एउटा भिडियो पनि छ, थुप्रै भिडियोहरू भेटाइन्छ, त्योमध्ये मैले खोजेर मैले भेटाएको एउटा भिडियो पनि छ, म त्यो पनि सेयर गरौँला। अरू कसैलाई केही कोही क्वेसन कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस्। छैन भने चाहिँ थोरै एसाइनमेन्टको कुराहरू गरौँ। एसाइनमेन्टमा सबै ग्रुपले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ कि छैन? If not, then you have to begin it, you have to start it. And if you face any difficulty, then please contact. हाम्रो चाहिँ त्यो मेसेन्जरको ग्रुप पनि छ, त्यो ग्रुपलाई पनि हामी एकदम फुल्ली युज गरौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो क्वेरिजहरू राख्नुहोस्, अथवा आफूले आफूले क्वेरिज मात्रै होइन कि ल मैले त यस्तो गरेँ साथीहरू भनेर आफूले गरेको कामहरू पनि त्यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसो गऱ्यौँ भनेर त्यहाँ सेयर गरेर सल्लाह गरेर गर्न सकिन्छ। आफ्टर अल इट्स अ ग्रुप वर्क होइन, तपाईँको आफ्नो ग्रुपभित्रको साथीहरूले काम गर्ने हो, अनि अरू ग्रुपहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ सपोर्ट हुनसक्छ, एक म्युचुअल हेल्पहरू हुनसक्छ। अनि ग्रुप वर्क सँगसँगै चाहिँ इन्डिभिजुअल टास्क पनि छ, त्यहाँ इन्डिभिजुअल वर्क पनि गर्नुपर्ने छ। So we don't have much time. If you have any confusion, please feel free to ask. अब यो नर्मलाइजेसन चाहिँ त्यति सजिलै बुझिन्न। अझ तपाईँले 6वटै नर्मल फर्म पढ्नुपर्छ होइन डिबिएमएसमा। हो कि चाहिँ नर्मल डिबिएमएस पढ्दाखेरि चाहिँ बिसिएनएफ 5NF 6NF सबै पढ्यो। कमनली युज हुने चाहिँ 3NF सम्म हो। नर्मली हामीले जेनरली युज गर्ने डेटाबेस चाहिँ 3NF सम्म गरेपछि चाहिँ नर्मल फर्ममा आउँछ। त्योभन्दा पनि अझै कम्प्लेक्स भयो भने मात्रै त्यहाँभन्दा माथि पुग्ने। यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन होइन, हिजो सोध्नुभएको थियो साथीहरूले। सगुन यो कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझेन? नवीन, प्रदीप, पहिले बुझिसकेकोहरूलाई त ठिक छ, केही भएन। यसमा मलाई चाहिँ अझै पनि त्यो फरक फरक इक्जाम्पलहरू हेर्छु, त्यसमा यो फर्स्ट नर्मल फर्म र अनि सेकेन्ड नर्मल फर्मको बिचमा चाहिँ त्यो एउटा डिमार्केसन चाहिँ अलिक क्लियर नभएको जस्तो देखिन्छ कि मलाई चाहिँ। वाट आई प्रिफर इज फर्स्ट नर्मल फर्ममा नन रिपिटिङ ग्रुप्स र रिपिटिङ एटोमिसिटी एउटा भयो, अनि त्यसपछि रिपिटिङ ग्रुप्स र नन रिपिटिङ ग्रुप्सलाई चाहिँ सेपरेट गरिदिनु। रिपिटिङ ग्रुप्सको टेबललाई छुट्टै, नन रिपिटिङलाई छुट्टै गराउने, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मलाई पनि ठिक लाग्छ। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ सेकेन्ड नर्मल फर्मको दुईटा पार्ट्स भनेर दिएको थियो। फेरि यो पनि लजिकल्ली हेर्ने भने यो पनि रङ छैन, किनभने कन्क्याटनेटेड प्राइमरी की छ, अनि त्यसपछि डिपेन्डेन्सीको कुरा गरेर चाहिँ यसले सेकेन्ड नर्मल फर्मलाई चाहिँ दुईटा स्टेजमा गरेको छ। कुनै इक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईँले त्यो यो अर्डर आइटम्स र अर्डर टेबल र अर्डर आइटम्स टेबललाई चाहिँ के अरे 1NF मै सेपरेट गरिदिएको पनि पाइन्छ। त्यो पनि फेरि रिपिटिङ र नन रिपिटिङ ग्रुप्सको कुराले हेर्ने हो भने त्यो पनि ठिक हो। जति धेरै खोज्यो त्यति धेरै कन्फ्युजन पनि बढ्दै जान्छ, क्ल्यारिटी पनि बढ्दै जान्छ। त्यो दुईटै कुरा हुन्छ सँगसँगै। र कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्। आज चाहिँ मैले अरू फर्दर डेटाबेस डिजाइनहरूतिर म गइनँ। अब मात्र के भने यो नर्मलाइजेसनको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब ER डायग्रामलाई हाउ टु कन्भर्ट एन ER डायग्राम इन्टु डेटाबेस स्ट्रक्चर अर डेटाबेस स्किममा या डेटाबेस डिजाइन भन्नेतिर चाहिँ हामी पढ्छौँ। त्यो सायद अर्को दिन गरिन्छ। Okay, so if you do not have any confusion regarding this, then what about project work? प्रोजेक्ट वर्कको काम चाहिँ यो के अरे
असाइनमेन्टको काम सुरु गरिसक्यो, हिजो विजयको ग्रुपले त सुरु गरिसक्यो भनेर भन्नुभएको थियो। एलिसा, व्हाट अबाउट योर ग्रुप? सुरु गरिसक्यो काम? एलिसा, आरती, व्हाट अबाउट योर ग्रुप? सुरु गरेको छैन। विक्रम, विश्वास, अरू साथीहरूको ग्रुपहरू पनि काम सुरु गरेको छैन, सुरु गर्नुहोस्। अनि केही कन्फ्युजन भयो भने त्यहाँ के अरे मेसेन्जरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ क्या अरे। अब खासै रेस्पोन्सै आएको छैन। कसरी केही क्वेसनहरू भयो भने सोध्ने हो, सोध्नुहोस्। सर त के अरे भिडियोमा के यही के अरे उस सम्बन्धी छ कि के अरे हामीले भर्खर पढेको कुराहरू अघि एसक्युएलहरू यतादिहरूको बारेमा त्यो मैले अहिले सेयर गर्छु भनेको भिडियोमा हजुर त्यो त नर्मलाइजेसनको मात्रै छ। त्यो एसक्युएलहरूको अरू कुराहरू पनि त्यो त